राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि तलसेनिया से पीड़ित बच्चों को देखते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का आरोग्यश्री के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तलसेमिया CKL सेल सोसाइटी के तत्वावधान में कमला अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिए मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कमला सोसाइटी तलसेमिया से पीड़ित रोगियों की अच्छी सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही उस्मानिया, नीलोफर तथा गांधी अस्पतालों में तलसेमिया रोगियों का उपचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि ब्लड बैंकों की स्थापना करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के आदिलाबाद, खम्बम जैसे क्षेत्रों में इस रोग का प्रभाव अधिक है, ऐसी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि तलसेमिया रोग के निवारण हेतु दृष्टि साधने की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य को तलसेमिया रहित राज्य के रूप में देश का पहला तलसेमिया रहित राज्य बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। And all the delegates and press, आप सबका नमस्कार। ముఖ్యంగా ఈ తలసేమియా సికిల్ సెల్ వ్యాధికి సంబంధించి మరి దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా గుర్తించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఈ ప్రోగ్రామ్ ను ఇంక్లూడ్ చేసి పిల్లలందరికీ కూడా ఉచిత వైద్యాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరిగింది। ఆ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతాం। तो बच्चों को देखे तो छोटे छोटे बच्चों को वो लोग कुछ गलती करे नहीं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर से छोटे बच्चों को इतना तकलीफ हो रहा है वो बातों में नहीं बोल सकते। सो इसके लिए HbA2 का टेस्ट वो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में कंपलसरी करने के लिए जो रिक्वेस्ट चंद्रकांत जी कर चुके हैं, जल्द से जल्द तेलंगाना में मैंडेटरी करा देंगे। तो इसके लिए जितना भी खर्च होने दीजिए, बट जरूर ऐसा कोई बच्चे या बच्ची के लिए ये जेन्युइन डिसऑर्डर से और दे शुड नॉट सफर। सो जरूर इसके लिए हम करेंगे। और ब्लड बैंक्स का भी पर्टिकुलरली जो एरिया में ये डिसीजेस आ रहा है वहाँ पर नया ब्लड बैंक खोलने का भी गवर्नमेंट सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज लाइक आदिलाबाद एंड पार्ट ऑफ खम्मम, पार्ट ऑफ वारंगल। राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि अगले वर्ष से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा आरंभ की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि माना पूर्व मना बड़ी कार्यक्रम पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक संपन्न की गई है। प्रथम चरण के अंतर्गत 3000 विद्यालयों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन वर्तमान अवकाशों के दिनों में ही तेज गति के साथ विद्यालयों के रंग रोदन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जिलों के मंत्री तथा स्थानीय विधायक आदि उन जिलों में स्थित स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए। మీరు బాగా చొరవ తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశం చొరవ తీసుకొని పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ చేస్తున్నారు, ఈ మన ఊరు మన బడిలో కూడా మీ భాగస్వామ్యం కావాలి। వాటి గౌరవ సర్పంచులు మీ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు మీరే 4 అడుగులు ముందేసి చొరవ తీసుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। నెక్స్ట్ జూన్ 12 వరకు మా ఊర్లో ఉన్న స్కూల్ని బాగు చేయాలనే ఆలోచన గౌరవ సర్పంచ్ గారికి మీ శాసనసభ్యుల హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। మనం చాలా వరకు టార్గెట్ పెట్టి గతంలో చాలా చేసుకున్నాం। మిషన్ కాకతీయ లాంటిది టార్గెట్ పెట్టి పూర్తి చేసుకున్నాం। రైతు వేదికలు చాలా టార్గెట్ పెట్టి చాలా షార్ట్ టైంలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం। ముఖ్యంగా పల్లె ప్రగతి లాంటి కార్యక్రమం అయితే గౌరవ సర్పంచులు బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి। వాటి జిల్లా కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, జూన్ 12 వరకు అవన్నీ పూర్తి కావాలంటే। आंध्र प्रदेश के YCP नेताओं को मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक तगड़ा काउंटर दिया।
मंत्री श्रीनिवास यादव ने बताया कि मंत्री केटीआर द्वारा दी गई टिप्पणियों को आंध्र प्रदेश के नेता जानबूझकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विश्व देशों के निवेशक हैदराबाद में निवेश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि केटीआर की टिप्पणियों को अनावश्यक रूप से वाईसीपी के नेता उछाल कूद करते हुए उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। ఈ రోజు భారతదేశ ప్రభుత్వమే కాకుండా ప్రపంచం నుంచి ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ చెప్తున్నటువంటి ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంతో పాటు హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, దాంట్లో ప్రధానమైన భూమిక పోషిస్తున్నటువంటి ఐటీ మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు, ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ కనెక్టివిటీ కానీ, అండర్ పాస్లు కానీ, స్టీల్ బ్రిడ్జ్ కానీ, ఈ రోజు ఫుట్పాత్లు కానీ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. ఒకటి. రెండోది, గ్రామీణ ప్రాంతంలో పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి ఏ విధంగా జరుగుతుందనేది మనకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అయితే వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడినటువంటి సందర్భం, దానికి అంత ఉలిక్కి పడవలసినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు. కాంపిటీషన్ ఇక నువ్వు మాట్లాడితే నేను మాట్లాడతా, నేను మాట్లాడితే నువ్వు మాట్లాడతా అని పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు రకరకాలుగా మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు. మరి మేమేమన్నా ప్రతిపక్ష పార్టీ ఇప్పుడు అక్కడ తెలుగుదేశం ఏదైనా మాట్లాడగానే అగ్రసూకి ఎట్లయితే పోతుర్రో మరి ఆ పద్ధతిలో ఏమైనా పోయినా నాకైతే అర్థం కాలే. బట్ మనం ఏదైనా కానీ ఒక మీటింగ్లలో సంబోధించేటప్పుడు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక మన రాష్ట్రం కానీ లేకపోతే మన దేశం కానీ వేరే దేశాలతో పోల్చుకుంటూ జనరల్ గా మాట్లాడినటువంటి అంశాలు అవన్నీ. బట్ మాకంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటే సంతోషం, మేం చెప్పుడు కాదు కదా. మాకంటే మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తే సంతోషపడే వాళ్ళమే మేము. तेलंगाना राज्य के भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर सरकार के सचेतक बालका सुमन गंभीर रूप से भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी के भाषण में अवरोध उत्पन्न करना यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अवरोध उत्पन्न करना ही आपका काम है तो किशन रेड्डी तेलंगाना में घूम नहीं सकते और बंडी संजय अपनी पद यात्रा नहीं कर सकते, कहकर उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय की यह पद यात्रा नहीं बल्कि अपने पापों को धोने की यात्रा है, कहकर उनकी आलोचना की। ఆ వీడియో విజువల్స్ కూడా గట్టిగా వస్తున్నాయి. అంటే పాదయాత్రలో ప్రజలు లేరు, అది ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కాదు. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకు చేసినటువంటి తప్పుల్ని, తెలంగాణకు చేసినటువంటి వివక్షను, తెలంగాణకు చేసినటువంటి అన్యాయాల్ని కడుక్కుంటున్నటువంటి పాపాల యాత్రగా దాన్ని ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్ప అది ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కాదు. ఆ యాత్రలో ప్రజలు లేరు, సంగ్రామం లేరు, అంతా ఒక కామెడీ షోలాగా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నడుస్తున్నారు తప్ప ఇంకోటి కాదు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ఒకవేళ అడ్డుకునే క్రైటీరియా అయితే నిన్న మా మంత్రి ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నట్టుగా మేము గనక మా కేసీఆర్ గారు ఒక్క ఆదేశం ఇస్తే బిడ్డ మీ సంజయ్, మీ కిషన్ రెడ్డి ఎవరు కూడా బయట తిరగలేరు మీరు. ఎందుకంటే ఉద్యమంలో మహామరులతో కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నటువంటి పార్టీ. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే పోలీసుల లాఠీలకు, తూటాలకు, ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు, ఆంధ్ర పాలకుల ఒత్తులకు తలొక్కకుండా పోరాటం చేసినటువంటి పార్టీ. 60 లక్షల పైచీలకు సభ్యుల బలం ఉన్నటువంటి పార్టీ. మేము అనుకుంటే ఒక్కడు ఇళ్లకి వెళ్ళి బయటకు రాదు. కాబట్టి హుందాగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను నేను కోరుతా ఉన్నా. पिछड़ी जाति कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने सरकार से मांग की है कि एसआई कांस्टेबल तथा अन्य यूनिफॉर्मधारी रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा से सरकार 5 वर्षों की वृद्धि करे। इंदिरा पार्क के पास तेलंगाना स्टूडेंट फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किए गए धरना कार्यक्रम में आर कृष्णैया ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचनाओं में एसआई तथा कांस्टेबलों के पदों में मात्र 3 वर्षों की आयु सीमा बढ़ाई गई है, जिससे अधिकांश बेरोजगार युवकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आयु सीमा में 5 वर्षों की वृद्धि करने की मांग की। ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా అంగీకరించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, యూనిఫామ్ విషయంలో, ఉద్యోగాల విషయంలో ఎక్కడ కూడా అవకతవకలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలను ప్రభుత్వం తీసుకుంది. మీ అందరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ అవినీతికి పాల్పడే ప్రశ్న లేదు. ఎక్కడ ఆఫీసర్లు కానీ, అధికారులు కానీ, నాయకులు కానీ
మీరు బ్రోకర్ల మాటలు, దళాల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దు. మీ మెరిట్ మీదనే మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి. మీ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీద మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి. ఆ లైన్లని మీరు పోరాడడానికి ముందుకు కావాలని, మీకు ఉద్యోగ గరిష్ట పరిమితి పెరిగే వరకు కూడా మీ వెంట నేను ఉంటానని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా. ఇదే సమయం లోపల సందర్భం కాకుండా మీ అందరికి నేను గుర్తు చేస్తున్నా, మనం పోరాడుతున్న క్రమం లోపల ఎప్పుడు గతంలో లేని విధంగా ఈ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు దాదాపు 16-17 వేలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గ్రూప్ 4 సర్వీసెస్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు దాదాపు 9,000 మీద అనౌన్స్ చేశాడు. అవి 15,000 దాకా పోతాయి. వాటి అన్నిటి కూడా మీరు ప్రిపేర్ కావాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తున్నా. ఎందుకంటే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు 1,00,000 మంది పోతారు. మీరు 16,000 మందికి 7 లక్షల మంది ప్రిపేర్ అవుతారు. प्रजातंत्रवादी एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर मेडा रवि की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम जवाहर नगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नागरिक अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित इस प्रथम पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा में मस्तान ने भाग लिया। डारमेड रवि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। किसी विषय पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सिटी विजन के प्रतिनिधि वेंकटेश की रिपोर्ट। జవహర్ నగర్ పీడిత ప్రజల ప్రియతమ నాయకుడిగా, అట్లే జవహర్ నగర్ ప్రజా హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీ అధ్యక్షునిగా, తర్వాత అనేక దళిత ఉద్యమాల్లో, తర్వాత దండోరా ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలక కార్యకర్తగా పాల్గొన్నటువంటి మేడ రవి జవహర్ నగర్కు చేసిన సేవలు ఎనలేవని చెప్పేసి ఆయన మొదటి వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తూ, ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఇవాళ వర్ధంతి సభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వర్ధంతి సభకు జవహర్ నగర్ డిప్యూటీ మేయర్ రెడ్డిశెట్టి శ్రీనివాస్తో పాటు వివిధ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు, అట్లాగే ప్రజా సంఘాల నేతలు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క సభ మస్తాన్ బి ప్రజా హక్కుల పోరాట పరిరక్షణ కమిటీ సభ్యురాలైనటువంటి మస్తాన్ బి అధ్యక్షతన జరుగుతుంది. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय गंभीर रूप से टिप्पणियां की है। संजय ने कहा कि अब आगे से केसीआर की दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जनता को तुम्हारे द्वारा दिए गए धोखे समझ आ गए हैं। आज नारायणपेट जिले के बाजापुर दौरे के अंतर्गत उन्होंने यह टिप्पणी की कि उन्होंने कहा कि ग्रामों को केंद्र सरकार क्या दे रही और राज्य सरकार क्या दे रही है यह जनता भली भांति जान गई है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राज्य में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता NVSS प्रभाकर ने मांग की है कि तेलंगाना के दौरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी किस लिए आ रहे हैं, इस बात का खुलासा करे। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जब तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हुए उस समय राहुल गांधी अपना मुंह खोलकर एक बात भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी बात न कर सकने वाले राहुल गांधी तेलंगाना राज्य को किस लिए आ रहे हैं। कहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से प्रभाकर ने सवाल किया। ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2 సభ్యుల్ని శాసనసభ సభ్యత్వం రద్దు చేస్తే నోరు విప్పనటువంటి వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ. ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడిగా, దక్షిణాది వ్యవహారాలు చూసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి ఒక సమయంలోనే నోరు విప్పనటువంటి రాహుల్ ఈరోజు ఎవరి కోసం వస్తున్నారని చెప్పని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో పాత మెదక్ జిల్లాలోనే 351 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. అప్పులక, రుణాలక, లేకపోతే పురుగుల మంది తాగా, లేకపోతే ఇంకో రకమైనటువంటి పంట కొనకనా, లేకపోతే పంట దిగుబడి రాకనా, రకరకాల కారణాల వల్ల 351 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే కనీసం పరామర్శకు కానీ, కనీసం పార్లమెంట్లో ప్రస్తావనకు కానీ, కనీసం లేఖ రూపకంలో అన్న వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలపడం కానీ చేయనటువంటి రాహుల్ ఎవరి కోసం వస్తున్నాడు, దేనికోసం వస్తున్నాడు, ఎందుకోసం వస్తున్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను పదే పదే ఈరోజు నిలదీస్తా ఉన్నా, ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలి అని చెప్పని నేను పేర్కొంటా ఉన్నా.
कांग्रेस पार्टी के नेता दंडेमा राम रेड्डी ने पार्टी के नेताओं से आग्रह किया कि वरंगल में आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की जनसभा को भव्य रूप से सफल बनाएंगे। आगामी 6 मई को वरंगल में आयोजित होने वाली किसान संघर्ष सभा को सफल बनाने का उन्होंने समस्त कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर एक गांव से कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान एवं आम नागरिक भारी संख्या में इस सभा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों की विफलताओं का कारण ही किसान आत्महत्याओं की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को सही समर्थन मूल्य न मिलने से वह परेशान होकर यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो किसानों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। యాత్రకు విచ్చేస్తున్న ముఖ్య అతిథులు రాహుల్ గాంధీ గారి సభకు ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మరియు రైతులందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ, అదేవిధంగా ఇంతకుముందు ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్లో నిరుపేదలకు, భూములు లేని నిరుపేదలకు అందరికీ భూములు, పట్టా సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళు ఏండ్ల తాతల తరాల నుంచి కబ్జాలో ఉన్న భూముల మీద ఈరోజు వచ్చిన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తుంది. ఉదాహరణకి మా మునుగనూరు కానీ, కుంట్లూరు కానీ ఈ మధ్యలో తుర్కేంజాల్లో భూములు తీసుకొని దాన్ని హెచ్ఎండి లేఅవుట్లు చేసి వ్యాపారం చేస్తుంది. అదేవిధంగా యాచార మండలంలో ఫార్మాసిటీ పేరుతో అక్కడ వ్యాపారం చేస్తుంది. ధర్నీ వెబ్సైట్ తీసుకొచ్చేసి ఎవ్వరు రైతులు కానీ వాళ్ళ కొడుకుని చదివిద్దామన్నా, పాప పెళ్లి చేద్దామన్నా కానీ ఓ ఎకరా భూమి అమ్ముకుందామంటే ఇవాళ అమ్మే పరిస్థితిలో లేదు. వాళ్ళందరికీ పాస్బుక్లలో ధర్నీ వెబ్సైట్ తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళు అమ్ముకోకుండా చేసి जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति के समन्वयक एरावेली जगन ने JNTU संयुक्त कार्रवाई समिति के नए राज्य शाखा की घोषणा की। JSC राज्य शाखा अध्यक्ष के पद पर भिक्षापति बोटाला को चुना गया। इस अवसर पर पुरानी कमेटी को रद्द करने के साथ साथ JNTU JAC से करुणाकर रेड्डी को निष्कासित किया गया, कहकर उन्होंने घोषणा की। जगन ने बताया कि नई समिति के सदस्य विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं पर संघर्ष करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि JAC नाम पर विश्वविद्यालय से तथा उससे संबंधित महाविद्यालयों से पैसे की वसूली करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी उन्होंने घोषणा की। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य भर में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंध महाविद्यालयों से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। పాలకుల గారికి తెలియవలసిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పి ఒక నూతన కమిటీని మరొకసారి దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. అట్లాగే గతంలో ఉన్నటువంటి కమిటీ ఏదైతే అవకతవకలు జరిగినాయి దాని పట్ల విద్యార్థుల పట్ల కొంత సతమతమయ్యిండ్రు. మేమందరము దీన్ని ఏ కమిటీ అయితే ఉందో కమిటీని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందుల పరిగా కాకుండా సక్రమైన పద్ధతిలో విద్యార్థులకు మమేకమై విద్యార్థుల తోడ్పాటును అందిస్తూ వారి విద్యార్థి సమస్యల పట్ల నిరంతరం పోరాటం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి మరొక నూతన అధ్యాయాన్ని, నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అంటే ఇది చాలా సక్సెస్ అయ్యి ముందుకు పోతుంది అనేది మేమందరం కూడా భావిస్తూ ఉన్నాం. తమ్ములారా, చదివే ముఖ్యం, చదివే ఎంతో మనోధైర్యం, చదువంటే చాలా విలువతో కూడుకున్న పని. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి डॉक्टर बी अम्बेडकर కావచ్చు. सूर्य के ताप से तड़प कर 2-4 हो रही जनता को, विशेषकर हैदराबाद नगर वासियों को वरुण देवता ने थोड़ी राहत दिलाई है। चिलचिलाती धूप से निकल रही गर्मी का सामना कर रही जनता को आज हुई बूंदाबांदी ने मौसम को कुछ हद तक ठंडा कर दिया है। नगर के सिकंदराबाद, बेगमपेट, रामगोपालपेट, पैराडाइज, चिलकलगुड़ा, बोयनपल्ली, तिरुमलगिरी आदि क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। अचानक एक साथ हुई बारिशों के कारण सभी सड़कें जलमग्न हो गई। भरी बारिशों के कारण कुछ स्थानों पर यातायात में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे GHMC के कर्मियों ने जमा हुए पानी को निकालकर यातायात बहाल कर दिया। गत 3 दिन पूर्व CIL में और आज चिक्कड़पल्ली में गरीब जनता पर
गिरजा गुरुद्वारा धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र चल रहा है कहकर कई लोगों ने आरोप लगाया। चिक्कड़पल्ली में सिर्फ ईसाई धर्म के लोग गुप्त रूप से धर्म परिवर्तन के काम को अंजाम दे रहे हैं। इन घटनाओं पर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। हैदराबाद नगर के चिक्कड़पल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 में स्थानीय सिक्योरिटी मिस्री के बच्चों आदि को समर कैंप के नाम से गिरजाघरों में ले जाकर उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है कहकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गिरजाघरों में कैंपों का आयोजन कर रहे लोग द ब्लड ऑफ ईसा मसीह के नाम से कुछ रसपान करा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन कामों में शामिल हुए बच्चों ने बजरंग दल के नेताओं को दी। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि समर कैंप के नाम पर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ड्राइवर के परिवार को भी इसी प्रकार स्थानीय चर्च के लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है कहते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।